Hello dear students, once again welcome back to Political Science online video class. Now we are under discussion about a second chapter, that is state. In the last class we are discussed about the introductory part of state. Now in this class we start a discussion about definitions of state. For experienced, well-known political thinkers were given their definitions about state. First one, according to Woodrow Wilson, the meaning of state. How Woodrow Wilson defined the meaning of state or a definition of the state. Woodrow Wilson said that the state is people organized for a law within a definite territory. See, this is a organization of people on the base of law within a frame or a border of law. People can organize the state within a definite territory. That is most important. Second one, bluntly, he opined about the definition of state. The state is politically organized people in a definite territory. See, people who have the awareness of politics, they can organize a state in a definite territory. See, according to Bluntsley. Third one, G.D.H. Cole. He opined about definition of a state. See, the state is whole community of its members regarded as organized social unit. See, state is nothing but this is organized social unit. See, people can organize a state within a society. People can organize. This is not belongs to any community or any caste or any religion or any color. It refers and it represents whole community. A community member can organize a state according to G.D.H. Cole. See, next fourth one, Aristotle. What he said, this is a real definition of a state actually. What we consider Aristotle as a father of political science. He was given about a definition to the state. He said, state is a union of families and villages having for its end a perfect and self-sufficient life. We mean a happy and honorable life. See, why we are struggling here? Aristotle said, the state is a big institution of mankind. Why we organized, how we organized a small families, organize villages create big cities, cities creates a huge institution, that is a state. Why we established, why we organized, that is actually for our self-sufficient, for our self-benefits, for our honorable life, for our peaceful life, for the reason people can organize a state according to Aristotle. This is a beautiful definition. See,
These three thinkers given their opinion about state or a definition of a state. See, all definitions implies that the state is politically organized one. People in a definite territory. See, state is nothing but this is politically organized institution. See, who organized? People organized in a definite territory. There is no definite territory that state become a meaningless. See, if you want to organize a state, you should be organized state in a definite territory. See, understand? See, this is the implementation of these four definitions of four political thinkers. State is a politically organized institution in a definite territory. See, then Greeks, they consider state is naturally organized and this is moral institution. See, it has morality. Why? Because human beings are moral animals. We are social animals, we are political animals, along with we are moral animals. See, so Greeks consider how organized state that is naturally organized by time, time to time, gradually develop on the base of naturality. And this is moral one. See, so state is natural one, moral one, and five state come into emerge. This is a fundamental question. Why it was emerged? What is the intention of state? What is the aim of state, dream of state? For the reason why a state emerged, why? Because to fulfill the fundamental needs and wants of social animals or human beings or people. And it continues for the reason to provide social security, to provide rights and liberties, to provide well-known life. See, state, which is an institution, it come into emerged for the reason the welfare life of human beings. See, we are all social animal. We should be live in the society. If we are not live in the society, what Aristotle said already, he may be God or a devil, but we are human beings. We are live in society. So therefore, we can't live without society. We are live within a society. So we are all social animal, political animal, moral animal. See, these are all qualities of human beings. So finally, regarding the definitions of a state, with consideration of these four political thinkers, we analyze the definition of state, or in general, I am trying to giving you a general definition regarding state.
State is nothing but this is a huge institution or a big institution of human beings. For the reason state emerged to control, protect, survive, facilitate or fulfillment of needs and wants of a human being. Finally, the duty and responsibility of state is to control people and maintain law and order and provide justice to the all people and facilitate all or survive all people in the society. This is about definition of state. Okay, thank you. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯ 2ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪೀಠಿಕೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಹಲವಾರು ಚಿಂತಕರು ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್. ಇವರು ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಮಿತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಸಂಘಟಿತ ಜನಸಮೂಹ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಘಟಿಕರ ಅಂದರೆ ಜನರ ಗುಂಪು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದ್ದು ಬ್ಲಂಟ್ಸ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿರುವ ಜನತೆಯೇ ರಾಜ್ಯ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯದ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಇರಬೇಕು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಜನ ಸಮೂಹವೇ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಲಂಟ್ಸ್ಲಿ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ. ಮೂರನೆಯದು G.D.H. ಕೋಲ್. ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯವು ಜನತೆಯ ಸಮಗ್ರ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸಂಘಟಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದವರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಯವರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಣ್ಣದವರು, ವರ್ಗದವರು, ವರ್ಣದವರು ಇವರಷ್ಟೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮೂಹ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಘಟಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಜನಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ G.D.H. ಕೋಲ್ರವರು ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕೊನೆಯದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಇವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ರವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು, ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ರವರನ್ನು ಕರೆದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ರವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ದೃಢಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯವು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದು ಸುಖಕರವಾದ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾದ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ,
ಹೇಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ ತನ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಎರಡು ಕುಟುಂಬ, ಮೂರು ಕುಟುಂಬ, ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವು. ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ 10 ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು, ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಮಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ನಗರಗಳಾಗಿ, ನಗರಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕರ, ಗೌರವಯುತವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲನ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು 4 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯದ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜದ ಜನತೆಯ ಸಮೂಹವೇ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರೀಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಗ್ರೀಕರು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರಂತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರೀಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರೀಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರೀಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ ನೈತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ನೈತಿಕತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಐತಿ, ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳದಾವು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿವಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೀತಿ ನಿಯಮದಿಂದ, ಅಂದರೆ ನೈತಿಕತೆ ಅಂತಂದರೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆಯುವುದು. ಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ನಿಯಮಗಳದಾವು. ನೈತಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನೈತಿಕತೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನೈತಿಕತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತ ಚಾಚುವುದು ನೈತಿಕತೆ. ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರು ತಮ್ಮ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಪರೋಪಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೈತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದರು. ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರೀಕರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ನೈತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಸಮಾಜ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಾನವನ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಜನರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಇದೊಂದು ಮಾನವನ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೈತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ರಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್, now I conclude this concept, definitions of a state. In the next class we will start a discussion about importance of state. Okay, thank you, namaskara.